Father, we thank you for this time you've given us thus far, this service. And even as we share your word, be with your servants who stand in your name and anoint us afresh, and may we be aware of your leading, Lord. And may this be a time of blessing, a time of obedience, a time of growing in you. Thank you, Lord. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Let's turn to the verse passage, Proverbs 28:1. నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా నుందురు. The wicked man flees though no one pursues, but the righteous are as bold as a lion. This verse gives us a contrast. ఈ యొక్క వచనములో రెండు వ్యత్యాసాలను, అంటే ఇద్దరి మధ్యలో తేడాను మనం గమనించగలం. The wicked live in fear even without any danger. దుష్టుడు ఎటువంటి అపాయము లేకుండానే కూడా ఎప్పుడు భయములో నివసిస్తుంటాడు. And the righteous live with courage even in the face of danger. నీతిమంతుడు తనకు అపాయం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో ధైర్యముగా ఉంటాడు. Have you thought of this line, fleeing when no one is pursuing? ఎవడను తరుముకుండానే పారిపోవట, ఎప్పుడన్నా దీని గురించి ఆలోచించామా? Sometimes we flee not because someone is chasing us, but because our own hearts are troubled. కొన్నిసార్లు మనము పరిగెడతా వెళ్ళిపోతుంటాం, ఎందుకంటే ఎవరో మనల్ని తరమట్లేదు, కానీ మన హృదయంలో ఉన్న కలవరాన్ని బట్టి మనం అలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. The turmoil is not on the outside, but it's the fear inside us that is causing the turmoil. బయట కలవరం లేదు, కానీ మన హృదయంలో ఉన్నటువంటి భయమే మనల్ని అలా తరుముతుంటుంది. And when our hearts are troubled, we try to do things on our own. ఎప్పుడైతే మన యొక్క హృదయాలు కలవరపడుతుంటాయో మన సొంత జ్ఞానంతోనే మనం పనులు చేస్తూ ఉంటాం. And without depending on God's guidance, and we end up being more fearful. దేవుని మీద ఆధారపడకుండా మరి ఎక్కువగా భయక్రాంతులు అవుతుంటాం మనం. So have you felt unsettled or anxious sometime? ఎప్పుడైనా మీరు ఎలాగో చింతతోనో లేకపోతే ఏదో అవుతుంది అనేటువంటి దాంతో ఉన్నారా? Though there is nothing around you that is actually threatening. మీ చుట్టూ ఏది కూడా మిమ్మల్ని తరుమకుండా పోయినప్పటికీ కూడా Have you ever asked yourself, why am I running? Why am I feeling so afraid? నేను ఎందుకు భయపడుతున్నాను, నేను ఎందుకు ఇలా పరిగెడుతున్నాను అని ప్రశ్నించుకున్నారా? In the 3rd century, there was a leader of the Mughal Empire called Genghis Khan. 3వ శతాబ్దంలో జంగిస్ ఖాన్ అనేటువంటి ఒక చక్రవర్తి ఉన్నాడు. He had a very powerful army. అతనికి ఎంతో బలమైనటువంటి పరాక్రమం కలిగినటువంటి సైన్యం ఉన్నది. The army was fast, it was brutal. అది చాలా కఠినమైనటువంటి ఆ యొక్క సైన్యం అది. When he invaded Asia, they say he came like a storm. అతడు ఆసియా ఖండాన్ని దండెత్తి వచ్చినప్పుడు ఒక తుఫాను వలె వచ్చాడు. And the interesting part is, many cities surrendered to him without fighting. Many cities he invaded. ఎన్నో పట్టణాలు అతనితో పోరాడకుండానే తమను తాము అప్పగించుకున్నాయి. Even though they were strong, they surrendered without fighting. వారు గట్టిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా పోరాటం చేయకుండానే వారు అప్పచెప్పుకున్నారు. Because they were afraid of this person's reputation. ఎందుకనగా ఈ వ్యక్తికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క పేరును బట్టి భయపడ్డారు. Not because they were defeated in battle, not because they were outnumbered. వారు యుద్ధంలో ఓడిపోయారని కాదు, లేదా వారికి ఉన్నటువంటి ఆ సైన్యము చిన్నదని కాదు. Not because they did not have weapons. వారు ఎదుర్కోవటానికి శక్తి లేక కాదు, but because they were terrified. ఎందుకనగా వారు భయక్రాంతులైన కారణాన్ని. You see, fear was the weapon Genghis Khan used. ఆ జంగిస్ ఖాన్ చక్రవర్తికి తెలుసు ఈ భయం అనేటువంటి ఆ యొక్క ఆయుధం చేత ఎంతమందిని ఆయన జయించవచ్చు అనుకున్నాడు. The cities whom he attacked or going to attack had heard of his reputation, what he did to those behind him. తాను ఏవైతే ఆ యొక్క పట్టణాల మీద దండెత్తి వెళ్తున్నాడో ఆ పట్టణాలు తాను గత కాలంలో జరిగించినటువంటి వాటన్నిటిని బట్టి వారు భయక్రాంతులై అలాగూ. And people said, if we fight him, we are going to be wiped out.
People said, if we fight him, మనము ఆయనతో గిన యుద్ధంలో పోరాడితే మనల్ని తుడిచిపెడతాడని వారు భయపడ్డారు. so when he came, many opened their gates and surrendered. కాబట్టి ఆయన దండెత్తి వచ్చినప్పుడు అనేకులు వారి తలుపులు తెరిచి వారు తమను తాము Not because they didn't have the strength to fight back, but because in their minds they were already defeated. వారిలో ఏమాత్రం కూడా వారిని ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యము కానీ లేకపోతే సైన్యము లేదని కాదు, కానీ వారి హృదయములు అప్పటికే ఇదిగో ఆ భయము చేత వారు కృంగిపోయారు. This ruler didn't have to draw his sword many times in the battle because fear had already won the battle for him. ఆ యొక్క జంగీస్ ఖాన్ ఆ యొక్క సైన్యము వారు ఖడ్గమును ఉపయోగించకపోయినప్పటికీ కూడా ఎదుటి వారి యొక్క ఆ జీవితాల్లో ఆ భయం అనేది వారిని భయక్రాంతులు చేసి ఓడగొట్టింది. The Bible says Satan also uses this weapon of fear to rob us. వాక్యములో కూడా ఏమని చెప్పబడిందనంటే అపవాది అనేక సార్లు ఈ భయం అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి మనల్ని నాశనం చేస్తాడు. There's the next slide. Yeah. Satan uses this weapon of fear to rob us. సాతానుడు ఈ యొక్క భయం అనేటువంటి ఆయుధాన్ని ఉపయోగించి మనల్ని నాశనం చేస్తాడు. You see, fear is a robber. ఈ యొక్క భయం అనేటువంటిది మనల్ని దోచుకునేటువంటి దానిగా గమనించాలి. This robber doesn't usually rob your money or property. He robs something far more valuable. ఈ యొక్క భయం అనేటువంటిది నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ధనాన్ని కానీ అటువంటి దాన్ని దేన్ని కూడా అది అపహరించదు, కానీ అంతకంటే విలువైనటువంటి దాన్ని అది దోచుకుంటుంది. He robs your peace of mind. అది నీకున్నటువంటి సమాధానాన్ని దోచుకుంటుంది. He robs your joy. నీకున్నటువంటి ఆనందాన్ని దోచుకుంటుంది. He robs your thankfulness to God. నీకు దేవుని యెడల ఉన్నటువంటి కృతజ్ఞతా బుద్ధిని అది దోచుకుంటుంది. And how does fear rob us? అది ఎలాగ నిన్ను దోచుకుంటుంది? By attacking your mind. నీ యొక్క మనస్సును అది ఎదుర్కొనట ద్వారా. By striking your mind with the fear of the unknown. నీకు తెలియనటువంటి భయము చేత నీ మనస్సును అది ఎదుర్కొంటుంది. And the range of weapons he has is many. వాడు ఉపయోగించేటువంటి ఆయుధాలు అనేక రకాలు ఉన్నాయి. Fear of sickness, అనారోగ్యమైనటువంటి భయము, fear of death, మరణమైనటువంటి భయము, fear of failure, నువ్వు ఓడిపోతావు అనేటువంటి భయం, fear of tomorrow, రేపటి గురించినటువంటి భయం, fear of job loss, నీకు ఉద్యోగం పోద్దేమనేటువంటి భయం, fear of what people are talking about you, ఇతరులు నా గురించి ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారనే భయం, fear of what people will do to you, నాకు ఏమి చేస్తారు అనేటువంటి భయం. You see, fear robs your courage. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ భయం అనేటువంటిది మీకున్నటువంటి ధైర్యాన్ని అది పోగొడుతుంది. Now in general there are two kinds of worries or fears. సాధారణముగా రెండు రకాలైనటువంటి చింతలు లేక భయాలు ఉంటాయి. One is the healthy fears and the second is the unhealthy fear. ఒకటి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి భయము, రెండవది అనారోగ్యకరమైనటువంటి భయం. What's the difference? వాటి మధ్యలో ఉన్న తేడా ఏమిటి? Healthy fears are fears that protect us. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి భయాలు అంటే మంచివి, అవి మనల్ని కాపాడతాయి. For example, when you cross the road, you look at both the sides. Why? It protects you, that fear. ఉదాహరణకు మనం ఎప్పుడైనా రోడ్డుని దాటాలనుకున్నప్పుడు రెండు పక్కల చూస్తాం, ఎందుకని ఆ భయం మనల్ని కాపాడుతుంది. Unhealthy fears are fears that damages us. అనారోగ్యమైనటువంటి భయాలు మనల్కి ఎంతో అవి ఆ నష్టాన్ని కలుగు చేస్తాయి. For example, we feel anxious before a big exam or before a presentation. That's a healthy fear. ఒక పరీక్షకు ముందు కానీ లేదన్నా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఒకవేళ నీకు కలవరం ఉన్నట్లయితే అది ఆరోగ్యకరమైనటువంటి భయమే. It is a healthy fear that motivates us to study better or prepare more thoroughly. అలాంటి భయం ఉండటాన్ని బట్టి నీవు చక్కగా పరీక్షకు ప్రిపేర్ అవుతావు, సిద్ధపడతావు, ముందుకు వెళ్తావు. In the end, that healthy fear can make us better. It can help us make a better presentation or write an exam better. అలాంటి భయం చేత నువ్వు పరీక్ష చక్కగా రాస్తావు, నువ్వు చేయవలసినటువంటి ప్రజెంటేషన్ కూడా చక్కగా చేయగలుగుతావు. Now in the same scenario, an unhealthy fear will, you are so paralyzed by the fear of failure that you are not able to study properly. కానీ అదే సమయంలో నేను పరీక్షలో నేను నెగ్గలేనేమో లేదా పరీక్షలో నేను విఫలమైపోతానేమో అన్నటువంటి భయం ఉంటే దాని ద్వారా నువ్వు ఎటువంటి దాని ముందుకు పోకపోగా. And this kind of fear stops you from trying sometimes. అటువంటి భయాలు నిన్ను కనీసం ఏదన్నా ప్రయత్నం చేయడానికి కూడా నేను ముందుకు తీసుకున్నాను. And you end up missing a lot of opportunities in life. అలాగ ప్రయత్నం చేయకపోవటాన్ని బట్టి నీ జీవితంలో వచ్చే అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు నువ్వు పోగొట్టుకుంటుంటావు. Or some people have an excessive fear of germs. కొంతమందికి సూక్ష్మ క్రియల గురించి ఎంతో భయపడతారు. Some, a healthy fear promotes good hygiene and you take care, you put on mask. That's a healthy fear. ఆరోగ్యకరమైనటువంటి భయము ఆ సూక్ష్మ క్రియల గురించి నీకు ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే దాని గురించి నువ్వు జాగ్రత్త తీసుకుంటావు, అది నీ యొక్క పరిశుద్ధతకు లేకపోతే నువ్వు చేయవలసినటువంటిది అది మంచిది, అది ఆరోగ్యానికి. But an unhealthy fear makes you paranoid.
you begin to wash a lot of times, wash your hands, you avoid going in public, you know. అనారోగ్యకరమైనటువంటి భయం ఉంటే 10కి 10 సార్లు నువ్వు ఎన్నో సార్లు నీ చేతిని కడుక్కుంటావు, బయటికి 10 మంది ఉన్నప్పుడు బహిరంగంగా వెళ్ళటానికి భయపడతావు. And that impacts the quality of your life. అది నీ యొక్క జీవన శైలికి ఎంతో నష్టం కలుగు చేస్తుంది. Or worrying obsessively about a disease. లేదా ఏదన్నా ఒక వ్యాధి గురించి ఎక్కువగా భయపడటం. It's normal to be concerned about your health and take precautions, but this is a kind of constant self-checking or seeking continuous reassurance from doctors or experts. అలాగా నీకు అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు దాని విషయమై నువ్వు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ దాని విషయమై ఎక్కువ చింతిస్తూ ఎప్పటికప్పుడు మాటికి డాక్టర్ల దగ్గరికి పదే వెళ్తూ దాని విషయంలో ఎలాగున్నాననేటువంటి చేసుకుంటే ఆ భయం నిన్ను తరుముతుంటుంది. It's an inability to believe that you're healthy even when your medical tests tell you're healthy. నీకు ఆ యొక్క మెడికల్ పరీక్ష నువ్వు బాగానే ఉన్నావని చెప్పినా కానీ నేను బాగున్నానా అనే నమ్మకం కూడా నీలో లేకుండా చేస్తుంది ఆ భయం. You see, unhealthy fear takes over your life. It rules your life. It makes you a slave. అనారోగ్యకరమైనటువంటి భయం అలాగూ నీ జీవితంలో నీకు ఎంతో నష్టాన్ని కలుగు చేస్తుంది. So before we go further, మనం ముందుకు వెళ్ళక ముందు let us take a small test, a small fear test. చిన్న పరీక్ష తీసుకుందాం ఈ భయానికి సంబంధించింది. I'll ask 3 questions and no need to tell others. You in your mind circle the question that describes you most. 3 ప్రశ్నలు అడుగుతాం, బయటికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఎవరికి వారు వారి మనసులో ఆలోచించుకోండి. Question 1. మొట్టమొదటిది, I don't remember the last time I was afraid. నేను గతంలో నేను భయపడినట్లు నాకు గుర్తు లేదు. Or I am not afraid often. I am afraid only when I am in physical danger, then I am afraid. నేను సాధారణంగా భయపడను, ఏదన్నా బాహ్యంగా నా మీదకు వస్తే అప్పుడే నేను భయపడతా. The second question is, I am more fearful than I should be. నేను ఉండవలసినటువంటి భయం కంటే ఎక్కువగా భయపడతాను. Fear is a significant part of my everyday life. I avoid anything risky or dangerous. అనుదిన జీవితంలో ఈ భయం అనేటువంటిది నాతో ఎప్పుడు ఉంటుంది. అనేక సార్లు నేను ఎటువంటి సవాలును కూడా తీసుకోకుండా భయం నన్ను అడ్డుకుంటుంది. Question 3. మూడవ ప్రశ్న, I am afraid of many things on a daily basis and it changes the way I live my life. అనుదినము కూడా అనేకమైనటువంటి సంగతుల గురించి భయపడుతుంటా, అది నా దినదిన చర్యను ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో అది నన్ను వేరే మార్గం నడిపిస్తుంటుంది. You see, if you circle number 1, it's a healthy fear. మొట్టమొదటిది మనం అనుకుంటే అది ఆరోగ్యకరమైన బోధ. But number 2 and number 3, you may be in the grip of an unhealthy fear. 2-3 విషయాల్లో ఒకవేళ నువ్వు ఉన్నట్లయితే అది అనారోగ్యమైనటువంటి భయాలకు నిన్ను దారి తీస్తుంది. Unhealthy fear means fear and worry are controlling much of your life. అనారోగ్యకరమైనటువంటి భయం అంటే భయము, చింత నీ జీవితాన్ని మీద అధికారము చేస్తున్నాయని. And this level of fear can vary from person to person. ఇవి వ్యక్తి నుంచి వ్యక్తికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి. And if you are gripped with this fear, the quality of your life will not improve even if you are very wealthy. ఇటువంటి భయాల్లో ఉంటే నీవు ఎంత ధనికుడు అయినప్పటికీ కూడా నీ జీవితము ఏమాత్రం కూడా అది అనుకోదగ్గ శైలిలో ముందుకు వెళ్ళదు. Many people have sufficient resources, they have possessions, assets, property, they are worth crores and crores, but they live with that sense of lack. అనేకులకు ఎంతో డబ్బు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క భయాల చేత వారు ఏమాత్రం కూడా నెమ్మది లేనటువంటి స్థితిలో బ్రతుకుతున్న వారు ఉన్నారు. They don't have enough. What if something happens tomorrow attitude. రేపు ఏమన్నా జరిగితే ఏమవుతుంది అనేటువంటి భయాలతో వారు ఉంటారు. You know, our quality of life can improve only if our attitude improves. మన జీవిత నాణ్యత అది మనలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచించే పద్ధతి మారితేనే అది కూడా మారుతుంది. And if that attitude does not change, in the end we will leave it all behind to someone who comes after us without ourselves enjoying what we had. మనకిన అటువంటి జీవించేటువంటి ఆ యొక్క ఆలోచన దృక్పథము లేకపోతే మనం బతికినంత కాలం సంపాదించింది ఏది కూడా మనం అనుభవించకుండా ఎవరికో విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాం. And therefore we need to overcome these unhealthy fears. కాబట్టి ఇటువంటి అనారోగ్యకరమైనటువంటి భయాలను మనం అధిగమించాలి. How do we overcome? ఎలాగో మనం అధిగమించవచ్చు? You know, these verses talk about that, by choosing to be courageous. ఈ వచనాల్లో మనం చూసినట్లయితే
ఎలాగ మనం ధైర్యంగా ఉండగలమో గమనిస్తున్నాం. The righteous are bold as a lion. నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా నుందురు. So today from scripture, let us look at 4 steps to courage. ఈ ఉదయకాలం ముందు వాక్యంలో నుంచి 4 మెట్లు చూద్దాం. 4 steps will help us to move from fear to faith. 4 మెట్లు భయము నుంచి విశ్వాసమునకు ఎలాగో ఎక్కగలం. It will help us move from worry to courage. చింత నుంచి ధైర్యముగా ఉండటానికి ఎలాగో మనల్ని నడిపిస్తుంది. Step 1. మొట్టమొదటిది, remember your position. మనం ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. The righteous are bold like a lion. నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా నుందురు. In the Bible, the righteous are the ones who are trusted in the Lord Jesus Christ. వాక్యంలో చూసినట్లయితే నీతిమంతులు ఎవరనగా యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచిన వారు నీతిమంతులుగా పరిగణించబడుతున్నారు. On the cross, the Lord has taken our sins on himself and given us his righteousness. ఆ సిలువలో ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు మన పాపాలు తన మీద వేసుకొని మనకు తన యొక్క నీతిని ఆపాదించాడు. So that's the first step to courage, to remember who you are in the Lord Jesus Christ. కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనం ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తునందు ఏ స్థానంలో ఉన్నామో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. It is to remember that in him you are strong. మొట్టమొదటిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయన యందు మనం బలవంతులుగా ఉంటున్నాం. Positionally you are strong. మనము క్రీస్తునందు ఎంతో బలవంతులుగా ఉంటున్నాం. In him you are accepted. నీవు ఆయన యందు నువ్వు అంగీకరించబడినటువంటి వాడవు. In him you are completely forgiven. నీవు ఆయన యందు క్షమించబడినటువంటి వాడవు. In him you are victorious. నీవు ఆయన యందు జయశీలుడు. That means when you were born again, you are not born again for fear, you are born again for courage. దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు తిరిగి జన్మించబడ్డావంటే నువ్వు భయానికి కొరకు కాదు కానీ నీవు ధైర్యముగా బ్రతుకుట కొరకే. That's what 2 Timothy 1:7 says. అదే తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం చూస్తున్నాం. God has not given us a spirit of fear, but of love, of power and of a sound mind. 1:7 right? 2 Timothy 1:7. తిమోతికి రాసిన 2వ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహమును గల ఆత్మనే ఇచ్చెను గాని పిరికితనము గల ఆత్మను ఇయ్యలేదు. He has not given us a spirit of fear. ఆయన మనకు ఇదిగో పిరికితనము గల ఆత్మను ఇయ్యలేదు. That means fear is a spirit. There is a demonic aspect to fear. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే పిరికితనం అనేది ఆత్మ, అంటే అది ఒక దురాత్మ అని మనం అనుకోవచ్చు. That if you are filled with fear and timidity, it is not from God. భయము చేత పిరికితనము చేత ఉన్నామంటే అది దేవుని నుంచి వచ్చింది కాదు. He doesn't give us people a spirit of timidity. ఎందుకనగా దేవుడు మనకు పిరికితనము గల ఆత్మని ఇయ్యలేదు. It's from the evil one. అది దుష్టుడి నుంచి వచ్చేది. When you are born again, you are born to win. You are born to be courageous. మనం రక్షింపబడినాక మనం ధైర్యముగా ఉండి నిమిత్తమై మనం జయించిన నిమిత్తమై దేవుడు మనల్ని ప్రత్యేకించుకున్నాడు. Many people follow the Lord, but they give much attention to what Satan is doing. చాలా మంది యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తారు కానీ అపవాదికి ఎక్కువ వారు శ్రద్ధ చూపుతుంటారు. The greatest fear will be what Satan will do to them. వారి భయం అంతా కూడా సాతానుడు ఏం చేస్తాడనేది భయం వారికి. They don't fear the one whom Satan fears. సాతాను భయపడేటువంటి వారికి భయపడరా. So don't make Satan the most important person of your life by thinking of him more and more. నీ జీవితంలో అపవాదిని ఏమాత్రం కూడా గొప్పగా ఎంచవలసిన అవసరం లేదు. Remember your position. You are in the Lord Jesus Christ. నీవు యేసుక్రీస్తునందు ఉన్నావనేటువంటి సంగతిని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. The hosts of hell tremble before him. పాతాళమును ఇదిగో నరకములు అందులో ఉన్నటువంటి ఆత్మలన్నీ కూడా ఆయన ముందు భయం అవి వణుకుతాయి. When you are in him, you are a person of courage that is given naturally. మనం ఆయన యందు ఉన్నప్పుడు మనం ధైర్యవంతులుగా ఉంటున్నాం అని దేవుడు మనకు సహజంగానే ఇచ్చాడు. That's the first step. The second step is రెండవదిగా చూసినట్లయితే confront your fears. నీకున్నటువంటి భయాలను నువ్వు ఎదుర్కోవాలా. Confront. The righteous are bold as a lion. Bold means that there is an effort you make. You're not naturally bold, right? నీతిమంతులు ధైర్యముగా ఉందరంటే నీవు పుట్టుకతోనే అలాగూ ధైర్యముగా రాలేదు. You see, we will be gripped with fear, and as long as we don't face your fears, we will continue to be gripped with fear. నీవు భయాలను ఎదుర్కోపోతే ఆ భయములోనే నువ్వు కొనసాగుతావు. You know, someone said, unless you stand up for something, you will fall for everything. ఒకరు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు దేనికోసమన్నా నిల్చోపోతే ప్రతిదానికి కూడా నువ్వు పడుకొనే ఉంటావు. Unless you are willing to confront, demonic forces can exploit you. Even people can exploit you. నువ్వు ఎదుర్కోవడానికి నీకు గిన ఆ యొక్క సిద్ధమైన మనసు లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నిన్ను అలా ఉంచుతూనే ఉంటారు. Fear is going to win every day unless you face that fear and tell you're not going to win over me. ఈ యొక్క భయం అనేటువంటిది అనుదినం కూడా నిన్ను వెంటాడుతుంటది నీవు దాన్ని ఒకవేళ ఎదుర్కోకపోతే. With the power of the Holy Spirit, I'm going to win against you. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి చేత నేను దాన్ని గెలుస్తాను.
You know, courage says, I feel fearful, but I'm going to be brave by God's grace. ధైర్యం ఏమంటదంటే నాకు భయం ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క కృప చేత నేను ఎదుర్కొంటాను. Courage says, I'm feeling discouraged, but I'm going to win by God's grace. ధైర్యం ఏమని చెప్తుందంటే నేను ఒకవేళ కృంగిపోయిన స్థితిలో ఉన్నా దేవుని కృపను బట్టి నేను దాన్ని ఎదుర్కొంటాను. Someone said like this, courage is fear that has finished praying. ఫినిష్డ్. Praying. ఈ యొక్క భయం అనేటువంటిది ఏంటంటే అది ప్రార్థన చేయటం మానేసినటువంటి ధైర్యం. Finished praying. Completed praying. Same thing? కంప్లీటెడ్. Your ప్రార్థనను ముగించినటువంటి. Courage is fear that has completed its prayers. ధైర్యం అంటే ఆ భయము ప్రార్థన ముగించిన తర్వాత వచ్చేదే ధైర్యం. To put it differently, courage responds to fear by saying, if God has promised, I'm going to believe it. భయముతో ఇగో దేవుడు నాకు ఈ యొక్క వాగ్దానం చేశాడని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే అదే ధైర్యముగా అవుతుంది. Have you heard of this 95% rule of worry? 95% చింత అనేటువంటి ఆ యొక్క రూల్ గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? That is 95% of the things you worry about will not happen. అర్థమే. అదేంటంటే 95% నువ్వు దేని గురించి అయితే చింతిస్తుంటావో అవి ఎన్నటికీ నీ జీవితంలో జరగవు. You know, and that's one of the reasons why God has kept us as families. అందుకనే దేవుడు మనల్ని కుటుంబాలుగా పెట్టాడు. You know, there was a husband who used to get constantly worried. ఒక భర్త తాను ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇలా చింత పడుతూ ఉండేటువంటి వాడు. For everything he used to get worried. ప్రతి చిన్నదానికి కూడా అతడు చింతపడేవాడు. Thankfully his wife was bold. His wife was bold. తన భార్య ఎంతో ధైర్యం కలది. And when her husband used to worry about something, she used to tell him, stop worrying about that, that won't happen, she used to say. భర్త దేని గురించి అయినా చింతపడితే భార్య వెంటనే చెప్పేది, అసలు నువ్వు దాని గురించి చింతపడద్దు, అది ఏమీ ఎప్పుడు కూడా మన జీవితంలో that is never going to happen, she అది ఎన్నడూ కూడా మన జీవితంలో జరగదని చెప్పి. And even if it does happen, when it happens, we'll take care. అది ఒకవేళ అది జరిగినప్పుడు మనం దాన్ని ఎదుర్కొందాం. You see, you're worrying about something that is not going to happen. Even if it happens, we'll take care that time. ఇగో నువ్వు చింతపడేటువంటి ఆ యొక్క చింత మనకు అది సంభవించదు. ఒకవేళ సంభవించినా దాన్ని మనం ఎదుర్కొందాం. What an attitude, right? ఎలాంటి దృక్పథం అండి. May all the wives of Cornerstone have this attitude. కార్నర్స్టోన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్త్రీలకు కూడా ఇటువంటి ధైర్యం ఉండాలి. You see, God has given us a sound mind, means He can use our mind to analyze. దేవుడు మనకి మంచి మనసును ఇచ్చాడనంటే దాన్ని బట్టి మనము దాన్ని జాగ్రత్తగా వాడాలి. Is it worth getting worked up? Is it worth wasting my time thinking about this? అనవసరమైనటువంటి దాని గురించి ఆలోచించి సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నానా? He has given us the power to overcome and we are so secure in Him. మనము ప్రభువునందు మనం భద్రముగా ఉంటున్నాం. ఆయన మనల్ని కాపాడుతున్నాడు. There is no reason why a believer needs to be gripped or eaten away by fear. ఏ విశ్వాసి కూడా ఈ భయము చేత తాను కృషించిపోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. We have to face our fears. మనం దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. That's the second step. రెండవది. The third step, మూడవదిగా, is guard your mind. నీ యొక్క మనసును కాపాడుకుని. A righteous person guards his mind. He is very careful what comes. నీతిమంతుడు తన మనసులోనికి ఏమొస్తుందో దాని విషయమై జాగ్రత్త పడతాడు. To be physically healthy, we are careful of what we eat, right? మనము ఆరోగ్యపరంగా ఉండాలనుకుంటే మనం ఏమి తింటున్నామో దాని గురించి జాగ్రత్త పడతాం. When you want a healthy mind, be careful of what comes in. సరి అయినటువంటి మనసు మనం కలిగి ఉండాలంటే మన మనసులోనికి ఏమి వెళ్తుందో దాని విషయం కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. You know, for example, there are generally two kinds of people who come into your life. సాధారణంగా నీ జీవితంలో రెండు రకాలైనటువంటి వ్యక్తులు నీకు ఎదురుపడుతుంటారు. Some are ones who drain you and some are ones who refresh you. కొంతమంది నీకున్నటువంటి నీకున్నటువంటి శక్తిని వారు తీసేసుకుంటారు, మరి కొంతమంది నిన్ను బలపరుస్తారు. And you can make them out clearly when you spend time with them. వారితో కొంత సమయం గడిపినప్పుడు నీకు తెలుసు ఎవరు ఎటువంటి వారు అనేది. Have you noticed sometimes after we spend some time with people, you feel very down, you feel discouraged, you can't even think of spiritual things. కొన్నిసార్లు ఎవరితోనైనా సమయం గడిపితే కొంచెం నీరసమైపోతాం, ఆత్మ సంబంధమైన వాటి మీద ఏమాత్రం కూడా మనం మనసు పెట్టం. Try your best to avoid. అటువంటి వారిని దయచేసి వీలైనంత వరకు పక్కకు పెట్టండి. You can't totally cut off because some of them will be in your own family also. వారిని మనం పూర్తిగా పక్కకు పెట్టలేం, ఎందుకంటే వారు మన కుటుంబాల్లో కూడా ఉంటారు. But also remember, కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, avoiding does not mean disrespecting. వారిని పక్కకు పెట్టడం అంటే అమర్యాదగా అగౌరవపరచడం అని కాదు. Respect them. వారిని గౌరవించండి.
Help them as much as in your hands, వారికి చేతనైనంత సహాయం చేయండి, but guard your mind కానీ మీ యొక్క మనసులను కాపాడుకోండి. in a way that you're not influenced by them. వారి యొక్క మాటలను బట్టి, వారి యొక్క తీరును బట్టి మీరు ప్రభావం చెందకుండా మీరు మిమ్మల్ని మీరు భద్రం చేసుకోండి. Don't be influenced by people who are feeding your fears. నీలో భయాలను పుట్టించేటువంటి వారికి ద్వారా మీరు ప్రభావితులు అవ్వద్దు. We have to make this work, then it'll work. అది మనం పని చేసేటట్టు చేస్తేనే అది పని చేస్తుంది. You know, some people, they say Indians are most miserable comforters, somebody said. ఒకళ్ళు ఏం చెప్పారంటే భారతీయులు అనేవారు ఆదరించే దాంట్లో చాలా అంటే తక్కువ స్థితిలో, అంటే వారు ఏమాత్రం కూడా ఆదరించడానికి పనికిరాని వారు అన్నట్టు చెప్పారు. Suppose they go to visit somebody in a hospital. ఎవరైనా హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి వారిని పరామర్శించాలనుకున్నారు. An American would say, get well soon. ఒక అమెరికన్ ఏమంటాడంటే త్వరగా నువ్వు కోలుకో అంటాడు. A Britisher must say, he may say, wish you good health, recovery. బ్రిటిషర్ అంటాడు నీకు త్వరగా మంచి ఆరోగ్యం రావాలంటాడు. And it seems the Indian says, my relative also died last week of the same disease. మన భారతీయులు ఏమంటారంటే నా యొక్క బంధువులు కూడా పోయిన వారం ఇలానే మరణించారు. The same disease he died with. ఇదే వ్యాధితో మరణించాడు. So don't be careful of those who feed your fears. నీకు భయాలు పెట్టేటువంటి వారి గురించి మీరు చింతపడాల్సిన అవసరం లేదు. You know, guard your mind. Keep your mind healthy. మన యొక్క మనసులను భద్రపరుచుకుందాం. What happens to us is in God's hands. Nobody else decides for that. మనకు జరిగేది దేవుని చేతిలో ఉంది. వేరొకరు ఏది కూడా మన జీవితం మీద వారి ప్రభావం ఉండదండి. And He is the God of the impossible. మన దేవుడు అసంభవాలకు ఆయన దేవుడు. So the fourth step we go. 4వ మెట్టు చూసినట్లయితే, depending on God, use the things you fear to your advantage. దేవుని మీద ఆధారపడుతూ ఏవైతే మనల్ని భయపడతాయో అవి మనకు అనుకూలంగా మార్చుకుందాం. You see, just like a petrol makes your car run. ఎలాగైతే పెట్రోలు ఆ యొక్క ఇంధనము మన యొక్క ఆ వాహనాలను నడిపించడానికి వాడబడుతుందో, the right attitude to fear can become the fuel for your growth. మనము భయం పట్ల సరైనటువంటి దృక్పథము కలిగి ఉన్నట్లయితే అది మన యొక్క ఎదుగుదలకు అది ఒక ఇంధనముగా వాడబడుతుంది. One cancer survivor by the name Rajan, he is 60 years old, he shared like this, his testimony. క్యాన్సర్ అధిగమించినటువంటి ఒక వ్యక్తి 60 సంవత్సరాలు, ఆయన పేరు రాజన్, ఆయన ఇలా అన్నాడు సాక్ష్యంలో. He said, I was diagnosed with cancer when it was on stage 3. 3వ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు నాకు క్యాన్సర్ ఉందని నాకు తెలిసింది. And I was flooded with fear. నేను ఎంతో భయంతో నేను ముందుకు భయపడ్డాను. And more than the fear of death, my fear was, am I ready to meet God? మరణము కంటే నాకు ఎక్కువగా నేను ఇదిగో నా తండ్రిని, నా పరలోకపు దేవుని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. And he said that fear drew me to God's word like never before. ఆ యొక్క భయము దేవుని యొక్క వాక్యమునకు నన్ను ఎంతగానో దగ్గరికి చేసింది. I began writing, making a journal, meditating on Psalms. I cried out in the night. కీర్తనల గ్రంథం చదువుతూ ధ్యానిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానించుకుంటూ నేను ఎంతగానో రాత్రులు గడిపాను. You see, what started as a fear turned in me as a hunger for God. ఏదైతే భయముగా ప్రారంభించబడిందో అది దేవుని పట్ల ఆకలి కలిగినట్లుగా నన్ను మార్చింది. That is using fear to your advantage. అలాగ భయము ఇదిగో నాకు అది అనుకూలంగా మార్చుకున్నాను. He says, now I am in remission. That means cancer is no longer there, but I changed forever. Death no longer brings fear in my life. ఇప్పుడు నా జీవితంలో నుంచి క్యాన్సర్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది, కానీ నేను మరణానికి ఏమాత్రం కూడా భయపడలేదు. Fear is what set me free. భయం అనేదే నాకు విడుదలనిచ్చింది. You see, fear was a fuel that set him free. ఆ యొక్క భయం అనేదే ఒక ఇంధనముగా మారి నన్ను విడుదల చేసింది. And that fear can be a fuel for us in 100 different ways. ఆ యొక్క భయము మనల్ని 100 రకాలుగా అది మనల్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళగలదు. Fear can fuel us to be more courageous people. ఆ యొక్క భయం అనేది మనల్ని ఎక్కువ ధైర్యవంతులుగా చేయడానికి వాడపడవచ్చు. Fear can fuel us to be more compassionate people. ఆ యొక్క భయం అనేటువంటిది ఇతరులకు మనం ఆదరణకరంగా మార్చవచ్చు. Fear can fuel us to be more sensitive to other people's needs. ఆ యొక్క భయమైనటువంటిది ఇతరుల యొక్క అవసరాలకు మనం కూడా వారికి కనికరపడేటువంటి మనసును మనకు తీసుకొని రావచ్చు. You see, every trial we go through exposes our strengths and weaknesses, right? మనం వెళ్తున్నటువంటి ప్రతి సమస్య, శ్రమ మనల్ని వాటికి ఎదురు exposes our strengths and weaknesses. మనకు ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క శక్తిని, వాటిని మనలో ఉన్న బలహీనతలకు అది గురి చేస్తుంటది. We get to know, and with the right attitude we can overcome our weaknesses. మనకు సరైనటువంటి దృక్పథం ఉన్నట్లయితే మనలో ఉన్న బలహీనతలను మనం అధిగమించగలం. For example, we practice thanking God. When you are going through a trial,
thank God for the 100 things God has kept in your life to handle this problem. ఉదాహరణకు మనకు ఏదైనా శ్రమలు వచ్చినప్పుడు మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన స్తుతిస్తూ మనకున్న వాటి విషయమే కానీ మనకు గత కాలంలో జరిగిన వాటి విషయమే ఆయనతో కృతజ్ఞతగా ఆయన స్తుతిస్తే అది ఎంతో మేలు. We get blessed. మనం ఆశీర్వదింపబడతాం. One person was saying about he went to the house of a believer. The pastor said like this to a believer who was he was dying of cancer. He had a he had a battle with cancer and now he was getting bad. ఒక పాస్టర్ గారు క్యాన్సర్తో మృతి చెందుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. 2 సంవత్సరాలుగా దాంతో పోరాడుతున్నాడు, చివరి స్థాయిలో ఉన్నాడు. He was a strong believer. This man, his name was Fred. ఆయన ఎంతో గట్టి విశ్వాసి, ఆయన పేరు ఫ్రెడ్. So he went into this home. Usually when you go to a home of sick people, it will be silence and a certain gloominess is there. సాధారణంగా ఎవరన్నా అనారోగ్యంగా ఉన్న వారి ఇంటికి వెళ్తే అక్కడ చాలా దిగాలుగా అంటే నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది వాతావరణం. But he said, when I entered that house, it was different. It was as if the Holy Spirit filled that place. There was a joy in that place, he said. కానీ అతను ఏమన్నాడంటే, పాస్టర్ గారు, నేను ఆ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎంతో ఆనందమయముగా అక్కడ ఆత్మచేత నింపబడినటువంటి వాతావరణం నాకు కనిపించింది. And this patient, as he was talking, Fred, he said to the pastor, he said, ఆ పాస్టర్ గారితో ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఫ్రెడ్, he said, brother, when people get cancer, usually they ask this one question, why me? ఆయన ఏమన్నాడంటే పాస్టర్ గారితో, ఇదిగో మామూలుగా క్యాన్సర్ ఎవరికన్నా వస్తే మొట్టమొదటి ప్రశ్న నాకెందుకు వచ్చిందని అడుగుతాం. But I have never asked the Lord, why me? కానీ నేను ఎప్పుడు ప్రభువుని ఎందుకు ప్రభువా నాకని అడగలేదు. Because all my life I have experienced God's blessings. ఎందుకనగా నా జీవితం అంతా నేను దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలను నేను అనుభవించాను. He's been so good to me. ఆయన ఎంతగానో నా దేవుడు నాకెంతో మంచివాడు అన్నాడు. He saved my soul. ఆయన నా యొక్క ఇదిగో నా ఆత్మను రక్షించాడు. He watches over my life. నా యొక్క జీవితం మీద ఆయన భద్రత ఉన్నది. He's given me a wonderful wife and son. నాకు మంచి భార్యను, నాకు కుమారుని ఇచ్చాడు. He's given me a good business. నాకు మంచి వ్యాపారాన్ని ఇచ్చాడు. A wonderful home. నాకు మంచి ఇంటిని ఇచ్చాడు. A church, many loving friends. ఒక సంఘాన్ని ఇచ్చాడు, ఎంతో మంది ప్రేమించేవారు నాకు ఇచ్చాడు. I received so much of God's blessing. Why should I ask now, why me? దేవుడు ఇంతగానో దీవిస్తే ఇప్పుడు నేను దేవుణ్ణి ఇప్పుడెందుకని నేను ప్రశ్నించాలా? If it happens to other people, it will happen to me also. ఇతరులకు జరిగినప్పుడు నాకు కూడా అవ్వచ్చు. See, that is courage. అది ధైర్యం. That is looking at the true perspective of life. అది నిజముగా నీ జీవితాన్ని చూసేటువంటి కోణం. And we don't have a hopeless future. We are going into a future that is full of hope. మనకి నిరీక్షణ లేనటువంటి భవిష్యత్తు లేదండి. మనకు ఉన్నటువంటి ముందు జీవితం అంతా కూడా నిరీక్షణతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. You see, brothers and sisters, all of us have a choice to choose between fear and courage. సహోదరులారా, మనందరికీ కూడా భయమును ధైర్యము ఈ రెండిటికి ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా మన చేతిలోనే ఉంది. And to choose courage, you must remember your position in the Lord Jesus Christ. మనం ఒకవేళ ధైర్యాన్ని ఎన్నుకున్నట్లయితే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు మనకున్నటువంటి స్థానాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. And one of the things we enjoy in our position as the Lord's people, దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనం అనుభవిస్తున్నది ఏంటో తెలుసా? We don't talk about it much, but you enjoy the protection of angels. మనం చాలాసార్లు దాన్ని గమనించం, కానీ ఇదిగో దేవదూతలు మనకు పరిచర్య చేస్తూ మనకు భద్రంగా కాపాడుతున్నారు. Hebrews 1:14 says, angels are sent to serve those who are to inherit salvation. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వారికి దేవదూతలు పరిచర్య చేయుటకు పంపబడినటువంటి ఆత్మలని వాక్యములో మనం చూస్తాం. And there are many ways angels serve us. దేవుని యొక్క దూతలు మనకు అనేక రీతిలుగా పరిచర్య చేస్తారు. And one of the ways they serve us is by protecting us. ఒక విధం ఏంటంటే వారు మనల్ని కాపాడుతుంటారు. They keep God's people from physical danger. వారు బాహ్యముగా వస్తున్నటువంటి అపాయాల నుంచి వారు మనల్ని కాపాడుతారు. When Shadrach, Meshach and Abednego were in the fire, the angel was with them. షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోలు ఆ యొక్క మండుట అగ్నిగుండంలో ఉన్నప్పుడు ఆ దూత వారిని కాపాడింది. When Daniel was in the lion's den, the angel shut the mouth of the lions. దానియేలు ఆ యొక్క సింహముల గుహలో బోన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క దూత ఆ సింహముల యొక్క నోళ్లను మూసివేసింది. As believers, only in eternity we'll know how many times angels protected us and our family on a daily basis. దేవుని బిడ్డలముగా మనం నిత్యత్వములో ఉన్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనుదినము ఎన్నిసార్లు ఆ యొక్క దూతలు మనల్ని కాపాడుతూ వచ్చారనేది. And here we are fearful of small things. అంతగా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనం మాత్రం లోకంలో చిన్న చిన్న వాటికి మనం భయపడుతుంటాం. Things you couldn't handle were already handled. మనము వేటినైతే మనము అంటే అదుపు చేయలేము, అవి దేవుడు ఆ వాటిని అదుపు చేస్తున్నాడు. 4 things that give me courage personally when I go through fear.
వ్యక్తిగతంగా సహోదరులకి ఎప్పుడైనా భయం వచ్చినప్పుడు 4 రీతులుగా ఆయన దాన్ని అధిగమిస్తాడు. I remember 4 things I try to remember. 4 సంగతులు గుర్తుపెట్టుకుంటా. One is you are loved by an almighty God. మొట్టమొదటిగా ఇదిగో సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. Second, you are washed by the precious blood of his son. రెండవదిగా ఆయన తన కుమారుని యొక్క అమూల్యమైన రక్తము చేత మనల్ని కడిగాడు. Third, the Holy Spirit is within us. మూడవదిగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉంటున్నాడు. And fourth, angels encamp around us. నాలుగవదిగా దేవదూతలు మన చుట్టూ అదిగో మనల్ని వలయం వలె కాస్తున్నారు. Can you think of it? You have so much of firepower that even if you enter a room full of demons, they should be the ones who are scared, not you. మీరు ఎప్పుడన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి, మనము దయ్యాలు ఉన్నటువంటి ఆ సమూహం ఉన్నటువంటి గదిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అవి మనల్ని చూసి భయపడతాయి. అంతగా మన చుట్టూ దేవుడు తన యొక్క కార్యమును జరిగిస్తున్నాడు. And as people, his people, we should reflect that confidence. That is a blessing given to us. అలాగూ దేవుని బిడ్డలముగా ఆ యొక్క ధైర్యాన్ని మనం ప్రదర్శింపవలసిన వారు ఉంటున్నాం. అది దేవుడు మనకిచ్చిన ఆశీర్వాదం. You see, usually during a war when 2 armies fight, సాధారణంగా 2 సైన్యాలు ఎప్పుడన్నా ఒక యుద్ధంలో తలపడుతున్నప్పుడు, when one army captures the soldiers of other army, these soldiers are called the prisoners of war. ఎప్పుడైతే ఒక సైన్యం మరొక సైన్యం మీద దండెత్తినప్పుడు వారు గెలుస్తారో ఆ సైన్యమును పట్టుకున్నటువంటి వారిని ఏమంటారంటే ప్రిజనర్స్ ఆఫ్ వార్, అంటే యుద్ధములో వారిని బందీలుగా తీసుకున్నట్లుగా వారిని పరిగణిస్తారు. These prisoners of war are kept in a jail and enemy controls all their life. ఈ యొక్క యుద్ధ ఖైదీలను వారి యొక్క విరోధులు జీవితమంతా కూడా వారిని తమ ఆధీనంలో పెట్టుకుంటారు. Enemy controls all their movements. Enemy decides how each day of their life should be. వారి యొక్క విరోధులు అనుదినం కూడా వారు ఎలా జీవించాలనే విషయంలో వారి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. When Satan makes you fearful, he makes you his prisoner of war. సాతానుడు మిమ్మల్ని భయపెట్టిస్తున్నాడు అని అంటే అతడు మిమ్మల్ని ఇలాగుగా యుద్ధ ఖైదీగా మిమ్మల్ని తీసుకుంటున్నాడు. That means he gets to decide what each day of your life is going to be. He is going to decide for you. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే వాడు మిమ్మల్ని ఖైదీలుగా భయముతో వాడు మిమ్మల్ని జయించి అనుదినము మీరు ఎలా నడవాలో వాడు మీకు ఆజ్ఞిస్తున్నట్లుగా You see, Satan uses our fears to blind us, to stop us, to rob us and to make us thankless people. అలాగూ అపవాది మనకున్న ఆ భయము చేత మనలో ఉన్న ఆనందాన్ని కొల్లగొడతాడు, మనలో ఉన్నటువంటి సంతోషాన్ని కొల్లగొడతాడు, మనలో ఆ యొక్క చింతను పెంపొందిస్తుంటాడు. He will stop you from taking the risk God wants you to take. దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి సవాళ్ళు మనం ఎదుర్కోకుండా వాడు వాటిని దోచుకుంటుంటాడు. He will stop you from loving deeply the people God wants you to love. దేవుడు ఎవరినైతే ప్రేమించమని మనకు చూపిస్తాడో వారిని ప్రేమించే విషయంలో సాతానుడు మన మనసును ప్రేమించకుండా చేస్తాడు. He will stop you from being generous where God wants you to be generous. దేవుడు ఎక్కడైతే నిన్ను ఔదార్యం కలిగి ఉండాలంటాడో అక్కడ నీకు కనీసం కూడా వారి గురించి ఆలోచించి చింతించే మనసు కూడా వాడు ఇవ్వడు నీకు. So has the enemy made you his prisoner of war? కాబట్టి ఈలాగున నీ యొక్క అపవాది, మన విరోధి అయినటువంటి అపవాది మనల్ని యుద్ధ ఖైదీగా వాడు బంధిస్తున్నాడు. Are we running when nobody is chasing? ఎవరు కూడా మనల్ని తరుముకుండానే మనల్ని పరిగెట్టేటట్టు చేస్తుంటాడు. Let us choose courage. కాబట్టి మనం ధైర్యాన్ని కోరుకుందాం. Let us guard our minds. మన యొక్క మనసులను భద్రపరుచుకుందాం. Let us use our fears to our advantage. మనకున్నటువంటి భయాలను మనకు అనుకూలముగా వాటిని పరివర్తించుకుందాం. Let us remember our position in the Lord Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునందు మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థానాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. Remember, when you were born again, you were born for courage, not for fear. గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం తిరిగి జన్మించబడినాక మనం ధైర్యంతోనే మనము దేవుడు ఆ యొక్క ధైర్యం కలిగినటువంటి ఆ యొక్క మనసునే ఇచ్చాడు కానీ In the Lord Jesus we are designed to be overcomers. మనం యేసుక్రీస్తునందు మనం జయశీలులుగా మనం ఎంచబడినటువంటి వారు ఉంటున్నాం. But we have to lay hold of this. కానీ మనము దాన్ని పట్టుకోవాలి. You already have the power, but you got to use that power. నీకు దేవుడు ఎప్పుడో శక్తినిచ్చాడు కానీ దాన్ని నువ్వు వాడాలి. One of the greatest discoveries you make as a believer is that you realize that you're actually able to defeat so many things that you got defeated by in the past. ఒక విశ్వాసిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే గత కాలంలో మనం ఎన్నిటి చేత మనం ఓడించబడ్డామో అవన్నీ కూడా మనం దేవుని నమ్ముకున్నాక జయించామనే సంగతిని గుర్తుపెట్టుకుందాం. So remember, the wicked fleeth when no one pursues, but the righteous are bold as a lion. ఎవడను తరుముకుండానే దుష్టుడు పారిపోవును, నీతిమంతులు సింహం వలె ధైర్యముగా నుందురు. Let us pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Let us commit our lives. Fear should not have a part in our lives. Now there are things that we'll be afraid of. Some things suddenly happen, but we just move out of that fear. We come back into God's fold. Remember your protection. Remember your position. Remember who is outside you. Remember who is inside you.
and ask God, Lord, I don't want to be defeated. I feel fearful, but I want to overcome by your grace. I feel discouraged, but I am going to overcome by your grace. Father, we thank you for this time that you've given us. Thank you for your precious word. Thank you for this salvation that makes us righteous. Not only makes us righteous, makes us bold in you. Therefore, teach us, Lord, to use our fears for your glory and to our advantage. Lead us, guide us, Master, never to forget our position in you. We thank you, we praise you, Master. Each one of us in Cornerstone, each one of us who are listening here, Lord, may we lay hold of that power that you've already given. As believers, may we not live that powerless life, Lord. What a tragedy it would be. We thank you, we praise you, Master. In Lord Jesus' most precious name we pray. Amen. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Thank you. God bless you.